2005 წელს აქ დიდი სტიქია მოხდა. როდესაც ეს წყალი გადმოხტა, საღამოს 5 საათი იყო. ფაქტიურად, აი ფილმებში რო ხდება, ისეთი სიტუაცია იყო. მიურბოდის წყალი უკან მოყვებოდა, ძლივს გავასწარით. მსხვერპლის გარეშე, ადამიანების მსხვერპლის გარეშე დამთავრდა ეს, მაგრამ შუა ადგილზე რა დასახლებაც იყო, ეს ფაქტიურად აიღო და წაიღო წყალმა. გაანადგურა ყველაფერი, აღარაფერი აღარ დარჩა. ვიცხოვრეთ ეს ამდენი წელიწადი შიშის ქვეშ. წვიმა იქნებოდა, სახლებს ტოვებდით, მივდიოდით. It is not the only case in the Rioni River Basin. School in the village of Jalistavi used to be on the floodplain and has become inaccessible. Several years ago, heavy rainfall caused Tskhenitsali riverbed change that flooded the area around the school building. Local residents are very well aware of the damaging effects of regular floods. They also know how hard it is to cope with the natural disasters all alone. Konda satesaknavi mitebi, me pirada chemojags 5000 metri. და წაართვა ცხენიწყალმა ადიდების ნიადაგზე თანდათან გვაჭრიდა და გვართმევდა. ჩვენს მახსოვრობაში მდინარე რიონს ძალიან ბევრი ზარალი მოჰქონდა, ანგრევდა ნაპირებს, იტაცებდა ჩვენს ტერიტორიას. დაახლოებით 150 მეტრი მაინც არის წამოწეული აქეთ ჩვენს მხარეზე, სოფლის მხარეზე. ისე შევიწროვდა ეს კალაპოტი, მდინარის კალაპოტი, რომ თითქმის მოადგა ჩვენს ხობრებს. ყოველ წელიწადს ასე გვემართებოდა. შემდეგ მოსახლეობის ახალგაზრდებმა და მოხუცებმა დავირაზმეთ ყველა და ჯებირის სახით ჩავდევით ხეები, რომ შეეჩერებია ეს წყალი. დროებით მაინც რომ მთლიანად არ გავენადგურებიო. მაგრამ შემაგრება მაინც არ მოხდა. ბავშვებს ვარიდებდით. დაჟე საქონლებსაც იტაცებდა, იყო შემთხვევები გაზაფხულის პირზე ისე მოდიდება ეს მდინარე, რომ სადღაც 2-3 მეტროში საქონლის გადენაც კი გვიჭირდა იმ ტერიტორიაზე. The Rioni River Basin is one of the most flood-prone areas in Georgia. 200,000 people in 6 municipalities suffer from recurrent floods and flash floods. Flood risks management can substantially reduce flooding and its negative impacts. The United Nations Development Programme and Adaptation Fund work with the government, local authorities and communities to introduce new approaches in flood risk management, climate-resilient economic practices and adaptation measures. Some people think that climate change is in another century or it's in another planet, but it's here and now. And if you look at the 200,000 people who live along the Rioni River, they experience every day threats to their property, threats to their families, threats to their lives. It's a serious issue, climate change in Georgia, and we have to address it. We're already doing that. We're protecting the shoreline, we're reinforcing riverbanks, we're developing new technique to monitor water levels, for example. So that's already being done. The most important is that we're working with the government of Georgia to manage flood risks and efforts systematically in an effective and a sustainable way. For example, developing new policies, legislation, a flood zoning policy, very important, is being developed by the government with our support, or weather index insurance. Or again, to take a third example, an early warning system so that we know when flooding is likely to take place. So all these initiatives are being developed with the government, and this is what's going to change people's lives, because climate change is here and it's here now. To reduce the risk of flooding, agroforests were cultivated in 8 plots of Samtredi and Zaltobo municipalities. More than 22,000 different kinds of seedlings have been planted on the riverbanks. In Samtredi municipality, windbreaks will also be installed shortly. Am კონკრეტულ ტერიტორიაზე 2 ჰექტარ ნახევარზე არის დარგული 1770 ნერგი, სხვადასხვა სახეობის ტყის კულტურა, რომელიც გაშენებასა და ნაკვეთის შემოღობაში დაკავებული იყო ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს მდინარე გუბისწყალი, როდესაც 30 წლის მერე უკვე მოადგება აი ამ ტერიტორიას, ზუსტად ეს ხეები გადაარჩენენ ნიადაგს ეროზიისგან, ნაპირს გაამაგრებენ და დაიცავენ მას გამორეცხვებისაგან.
Regular monitoring of weather and river water level changes is another effective way to manage the risk of floods. Special monitoring equipment was installed in Rioni Basin with the support of the United Nations Development Programme. დაიდგა არა მარტო ქუთაისის მეტეოსადგური, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, არამედ ასეთი დაიდგა 4 მეტეოსადგური კიდე დამატებით, სხვა ქალაქებში რიონის აუზში, 20 ნალექზომი, ავტომატური საგუშაგო და 10 ჰიდროლოგიური საგუშაგო. Ადრეული შეტყობინება წყალდიდობების რისკების მართვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროექტის ფარგლებში სწორედ ეს ინფრასტრუქტურა მოეწყო მდინარე რიონის აუზში. ჩვეულებრივ რეჟიმში ინფორმაცია დაახლოებით 9 საათში ერთხელ შემოდის სხვადასხვა მაჩვენებლების შესახებ, მაგრამ თუ გვაქვს უხვი ნალექები, გვაქვს მაღალი რისკები, უკვე ამ შემთხვევაში ინფორმაციის მოწოდება 5 წუთში ერთხელ ხდება და შესაბამისად ჩვენ ამ ინფორმაციას, ინფორმაციას შესაბამისი რისკების შესახებ ვაწვდით სხვადასხვა ინსტიტუციებს. ყველასთვის ცხადია, რომ ბოლო წლებში ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხეების ინტენსივობა სულ უფრო და უფრო მატულობს. შესაბამისად, რისკები არის ძალიან მაღალი, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო არის მდიდარი ქვეყანა, მდინარეებით, ოღონდ ეს არის მთის მდინარეები, რომლებსაც წყალმოვარდნები და წყალდიდობები ახასიათებს. ამიტომ ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის მიზანი უნდა იყოს ორი არსებითი და მთავარი. ერთი, რომ დავიცვათ მოქალაქეები მსგავსი ტიპის რისკებისაგან და მეორე, უზრუნველყოთ, რომ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები იქნას დაცული ასევე წარეცხებისაგან და მდინარის კავალპოტებმა რომ არ წაგვართოს ეს სავარგულები, ანუ მოქალაქეებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ეს ნაკვეთები ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩააბარონ. რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ჩვენ ძალიან გვეხმარება მსგავსი ტიპის პროექტები და ამ პროექტების მიერ შემუშავებული მოდელი ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ პოზიტიური გამოცდილება გავავრცელოთ საქართველოს სხვა ადგილებში, სადაც ასევე არსებობს მაღალი რისკის ზონები. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ეს ჯებირი რო გაკეთდა და მშვიდად გვძინავს და მოსახლეობაც იყო ძალიან დიდი წყალდიდობა 1-5 დღის წინ, მაგრამ 1 წვეთით არ გადმოსულა აქეთ. ქვაღურღის ჩაყრის შემდეგ, დამბების გაკეთების შემდეგ გაკეთდა და შემოიღობა ეს ტერიტორია, სადაც ამ წუთში თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ არის ნარგავების სხვადასხვა ჯიშები დარგული. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის გამაგრებისათვის, დრენაჟისათვის, რომ შეიცოვოს წყალი მცენარეებმა და გამაგრდეს ნიადაგი. ასე რომ ამ საქმეში კიდე ჩართული ვართ აქეთ მაცხოვრებელი ადგილობრივი 5 მოსახლე, რომლებიც უვლით ამ ტერიტორიას წყავთ. გაგვიკეთდა ისეთი გამაგრება, რომ წვიმს სახლებში ვარ და აღარ დაურბივართ, აღარ ვსინჯავთ. გადმოდის თუ არა და ერთი სიტყვით ვართ ძალიან მშვიდად. Up to 1 kilometer long flood defense structure has been constructed in Tsageri to protect the shoreline. This brought back up to 20 hectares of arable land to the local villages. In Sajavaho, the riverbanks have been widened up to 10 meters. In Lenteji, a new levee allowed for the rebuilding of the center. In total, 10 high-risk riverbank defense structures are planned to be constructed in Rioni River Basin. Cooperation between the Government of Georgia, UNDP and Adaptation Fund will result in the introduction of the new policies to manage the risk of floods. Flood zoning policy, weather index-based insurance scheme and flood forecasting and early warning system. Successful practices and models tested in the Rioni River Basin will be expanded to the other regions of Georgia in the coming years to reduce the risk of floods and protect the lives and livelihoods of the most vulnerable.